afka Soomaaliga iwaankeeduna uu yahay makaanatu imra'at qabla al-islam wa ba'du booskii ee haweeneydu ahayd islaamnimada ka hor iyo kadib waxaan leeyahay soo dhawow Aasiya Aadan Yuusuf. alhamdulillahi rabbil alamin اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت غيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نذير له ولا كفوا له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما رافع الإسر والأقلال الداعي إلى الخير الأقوال والأعمال والأحوال. بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. اللهم أجز عنا خيرا كما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وزده وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأخوات وطبتم وطاب سعيكم ومشواكم وتباواتم جميعا من الجنة منزلا إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم إنا نسألك ألا تصرفنا نساءنا في هذا المكان إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك. اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك. ما أجمل أن نلتقي أسرة مسلمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات أيتها الأمهات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية ولا شيء مسلمة داي وحان الدردار ما ينفت إذا يتينبه عبسيد الله إيه إن آنو خرمرسنا نفتين عمل وناكسن أو صوبا مالين أين مال إيه عرور من نوحبك قوانين انت كدي ولا ليال موضوع عن ربعين عين لو ذا وحوك سابسيهاي مكانة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام. بوسك قوادة مسلمة دا اي شوكت إسلام ككهر يجاهل يدسي ولا دق مجرين قوادة مسلمة دا يدين تينا واناكسن بوسك اي دجسي قوادة مسلمة دا يهلك اي استاجسي. انت آنا كحلين إسلام كبوسك ودقى قوادة مسلمة دا aan fiiriyo xaalka haweenka islaamka ka hor. haweenku islaamka ka hor dalalka Yurub, Hindiya iyo jaahiliyada Carabta waxay ahaayeen kuwa ka dooda haweenku insaan miya mise waa shaydaan. bal waxay ka doodi jireen haweenaydu insi miya mise waa xayawaan.
wadamada qaar haweenaydu waxay ahayd mid aan waxna gadan karin waxna laga gadan karin waxna aan hanan karin dalka Shiinaha waxay ahaayeen kuwa aaminsan haweenaydu inay tahay qofka ugu shar badan dhulka korkiisa haweenaydu waxay ahayd islaamka ka hor mid aan qiimo lahayn mid la iibsado lana soo gato sida xoolaha lana dhaxlo haddii ninkeedu uu dhinto waxayna ahaayeen badeeco raqiisa oo ceeb iyo fadeexo ku dhex joogta bulshada ay ku dhex nooshahay sidaa awgeed ayaa loola dhaqmay mararka qaar cayayaanka sideeda oo kale bal waxaa laga saramariyay xoolaha waxaana la aasi jiray gabadha muslimadda ah iyada oo nool Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay asagoo arinta ayada inooga hadlaya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت marka walaalayaal waad ogtiin gabadha muslimadda aqaabka loola dhaqmi jiray bal ayada oo nool yaa la aasi jiray oo la hogayn jiray waxa hogayn jiray aasi jirayna waxay ahaayeen qof dadkii ugu xigay aabaheed iyo ehelkeedii hatta ma aha waxa dilayay aasiyay dad meel kale ka imaaday marka walaashayda muslimka ah maadan ku helin cisiga iyo sharafta waxaan ka ahayn diinteena islaamka walaashayda muslimadda ah qabso oo ku dhig oo dhageyso qowlka Allah isaga oo ka waramaya xaaladii hore ee islaamka ka horeysay oo ay tahay in aad xasuusato ayna tahay in aad ku maadiso Allah mar hore iyo mar dambe nimcada uu kugu galladaystay awgeed wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo arinta ayada inooga hadlaya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب لا إله إلا الله markii loogu bishaareeyo ilmo dhadig ah ayuu wajigiisu noqdaa madow asagoo ka calool xun wuxuuna ka qariyaa dadka naftiisa ma sharaf darro ku dhex jooga mise wuxuu ku aasaa ciida waxaana sharca go'aankooda way nolol xabaalayaan wayna dilayaan wayna aasayaan gabadha ayada oo nool ee dhageyso walaashayda muslimka ahay waxaa la yiri saxaabi la oran jiray Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa ardaah wuxuu la fariistay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaa ka muuqan jiray wajigiisa murugo iyo tiiraayo murugo weyn iyo tiiraayo badan nabiga sallallahu alayhi wa sallam baa weydiiyay sababta murugadiisa aan kala go'a lahayn wuxuu yiri rasuulkii Allah waagii jaahiliga islaamka ka hor waxaan ka tagay xaaskayga oo xaamila oo waxaan u baxay safar dheer soomana noqonin ilaa sanada ka hor sanada kadib moogi waan soo laabtay mise waxa ii dhashay gabar aan arkay ayada oo la ciyaaraysa ciyaalka yaryar waxa ka muuqday qurux baarinimo iyo wanaag waxay ahayd gabar yar oo aqli badan qaayo badan oo qurux loo dhameeyay oo lagu indhaqabowsado markaan sugay aniga oo hubsanaya in ay dhimatay iyo in kale waan soo qaaday oo aan ku yiri hooyadeed qurux ayadoo og in aan nolol xabaalayo markaasay hooyadeed diyaarisay oo tid iyo cirib si qurxis ayada oo hammi iyo murugo saaran tahay intay dhistay gabadhii yarayd yay tiri ninow hadayicin amaanada ilaahay wuxuu yiri Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa ardaah waan ka xeeyay gabadhii ayada oo calool xaaran faraxsan oo bilic iyo caraf la ifaysa oo la aaday war kamida waraha waxaan cabaar ku jiray waraha oo baadi goobayay ceel halka ku yaalay saanu yimid ceel sal dheer oo biyo la'aan ah waxaan istaagay ceelka afkiisa aniga oo fiirinaya gabintaas markaasuu qalbigaygu nuglaaday nolol calool xaarnideeda iyo dambi la'aanteeda ilmaha yarka ee saqiirka mise waxaan soo xasuustay ceebta iyo fadeexada
ay dumarku ku leeyihiin bulshada markaasaan qalbigaygu sii adkaaday. wuxuu yidhi cabdullaahi bin muqafal radiyallahu canhu wa ardaah isaga oo raadiyey xoog intaan soo qabtay gabadhii yarayd ama gabadhii yarayd baan ceelka salkiisa afka ugu tuuray. subxaan allah. markaan sugay aniga oo hubsanaya inay dhimatay iyo in kale mise waxay leedahay aabow macaanow dayacday amaanadii, aabow macaanow dayacday amaanadii, ayadoo ku celcelinaysa ilaa codkeedii uu ka go'ay. wallaahi rasuulkii allow markii aan soo xasuusto dhacdadaas waxaa i fuula hami iyo murugo oo aan jeclaadaa in aan ahaado mid dhintay oo araggiisa la waayay hadduuna islaamka jiri lahayn. wuxuu fiiriyey nabiga sallallahu alayhi wasallam mise ilmaha ka qubanaysa garkiisa qoysay isagoo leh sidii la yidhi sallallahu alayhi wasallam cabdullaahi wallaahi haddii aan cid ku oogi lahaa xad dembi uu galay xilligii jaahiliga waan kugu oogi lahaa, laakiin islaamka waxaa lagu dhaafay wixii hore ee dembi hore loo galay. walaashayda muslimadda ahay ku mahadnaq allah subxaanahu wa tacaala diinta islaamka yeelay dhammaan gabdhaha caalamka ku nool. walaalayaal waad ogtihiin islaamka ka hor sida laynoo dhaqmi jiray iyo qaabka laynoo geli jiray, bal laynaga hoos marin jiray xayawaanka, bal laga doodi jiray gabadha muslimadda insaan miyaa mise waa bini aadan, oo waxyaale aad loogu quursado oo aad looga murugoodo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay inaan ku shukrino islaamnimada iyo nimcada uuna siiyey ee ah midda ugu horeysa ay tahay islaamka. booska islaamka gaarsiiyey dumarka haddaan dib u fiirino taas waxay ahayd booska ay lagu dhaqmi jiray gabdhaha diinteena islaamka ee sharafta badan intayna imaaneen qaabkee loola dhaqmi jiray. waa shay aad muhiim ah inaad ogaato. qofku ma ogaan karo nimcada uu haysto ilaa uu diinta islaamka uu soo galo asagoo gaala. bal inagu aan ku dhalanay mansilada hadda aan taaganahayne inagoo ah un baan aragnay, laakiin gabdhihii inaga horreeyay diinta islaamka ka hor qaabkee loola dhaqmi jiray. booska islaamku gaarsiiye haddaan usoo laabana gabadha muslimka ah markuu islaamku yimid wuxuu karaameeyey haweenayda. ula fiirsada walaal, allah subxaanahu wa tacaala booska uuna gaarsiiyey wuxuu karaameeyey gabadha, wuxuu karaameeyey qofka dumarka ah hooyo ahaan muuna ka tegin. wuxuu karaameeyey diinteenna ay karaamaysay gabadha marwada ama gabadha xaaska ah. waxay diinteennu karaamaysay gabadha yartaa ee ama guriga kuu joogto waxaanu naqaano ilmaha yarka aanu naqaano yay diinteennu karaamaysay. allah subxaanahu wa tacaala isaga oon ka tegin oo mid kaste xaq gaara u yeelay oo noo sheegay mansilada ay taagan tahay gabadha muslimadda ah. inta aana guda gelin waxaan rabaa dhammaan gabdhaha muslimaadka ee meesha iskugu imaaday inaan wax yar hal su'aal in weydiiyo. ilaahay baan ku dhaartay qofkii su'aasha iga jawaabo wuxuu iga mudan yahay jaa'iso ama abaalgud aad u weyn. su'aashaas waxay tahay waxaad ka kale ama ragga haddaan aan fiirino iyo diinteena islaamka aan booska ayna gaarsiisay ayna gaarsiinin dadka kale. inta haddaan kaga gudano bal aan fiirino inagoo mid ugu istaagayna diinteena islaamka say u karaamaysay gabadha iyo say u karaamaysay hooyada iyo say u karaamaysay gabadha xaaska ama gabadha marwada ah booska ay gaarsiisay. bal nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskan qof kasta oo akhriya wuxuu ku tadabburayaa oo ku reebaysaa waxyaalo maxaa dhici jiray gabadha muslimka ay aad uga farxi karto. nabiga sallallahu alayhi wasallam meesha uu ina gaarsiiyey maalinka uu istaagay nabiga sallallahu alayhi wasallam yawm al-arafa ahayd uu istaagay nabiga arafo ahayd yawm al-wadaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaad ku wada garanaysaan xadiiska uu inoo dardaarmay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlay mowqica cirdiga qofka bini'aadanka sharaftiisa inaan meel looga dhicin. wuxuu ka hadlay diinteena uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka hadashay maalku ka hadlay. bal nabiga sallallahu alayhi wasallam marna muuna ilaawin inuu ka hadlo gabadha muslimadda asagoo booska taagan. nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna ilaawin inuu ka hadlo gabadha muslimadda uu u dardaarmo ragga wanaag inay gabadha muslimadda ay ogaadaan xuquuqdeeda. sida saxiixul muslim ku sugan xadiithul jaabir radiyallahu anhu wuxuu ka hadlay nabiga sallallahu alayhi wasallam
wuxuu ka hadlay dhiigga nasabka xoolaha mana uuna ilaawin nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu cadeeyo qiimaha ay leedahay gabadha muslimada ama ay ku leedahay booska ay diinteena islaamka ina dejisay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ittaqullaha fi an-nisaa fa innakum akhadtumuhunna bi amaanillah واستحللتم فروجهن بكلمة الله النبي صلى الله عليه وسلم موقع وين إيمان كوين هيد والنبي صلى الله عليه وسلم ودردارمي وحياله بدن كهلي حتى أنا وحياله كساقات وحاكم ذها إنه رجع السجارة وله ويري إلهي وقبق هوينك وحاتكو قاعدتين أمانة إلهي وحانت فرجي وذاك حلال ستين كلمة إلهي بولي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل دين تانو حي كرامي سي هو يدا سيدا قرآن كأنه كسو كان أذوقتهن منزلة أي دجسدين تان إسلامك أن حقوق ده هو يدا إلا ده أي إن بدن كسو على بل أي دين تانو إنه شاكتي إنه هو يدا كجرت الله بدل لق كنا ده كجرته هو يدا الله بدل يدا لقط أصلا الله ده الله بدل والد به الله بار السماء حتى أنا وحال جسر مريي أو حقوق سر للسيء هو يدا الله سبحانه وتعالى وحلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله سبحانه وتعالى وحنا دردار ميا وضدك دردار ميا إلي والدك ودواسحان سميان بل هذا نفير الله سبحانه وتعالى عدالة دي سوء هو يضي عابها inayna isku dhib iyo isku baalkeena ahayn wuxuu ka soo reebay inaan oo isxaan sameeyno oo si khaas ah u isxaan sameeyno hooyada lian hooyada waxay nala soo martay dib weyn bay nala soo martay sida ku sugan xadiidka saxiix muslim uu warinaya abi hurayra radiyallahu anhu wa rada allah karaali noqday wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam sa'ala nabi sallallahu alayhi wasallam qala ya rasulullah man ahqqu an-nas bi husn as-sahaba qala ummuk thumma ummuk ثم أمك ثم أباك ودا النبي صلى الله عليه وسلم يا دتك وعلى ويدي نبا وحو ويدي يا دتك يقو حق لي إن أنا أصحان سميه النبي صلى الله عليه وسلم وحو داي هو يدا مر لباد وكو علي حتى وحو يري هو يدا مر صدحاد وكو علي النبي صلى الله عليه ونك كو علي النبي وحو يري هو يدا مر أفرادك وحو داي آبها وماشي إن جالسي دينتنا شرفت له أو إن المركز إلهي سبحانه وتعالى مر قرصان يا مر موقتها إن الله سبحانه وتعالى دان دمرناي عن كل شكرنا دينتنا الإسلام كأسان هران الشيء وحينو كراميسي قبض يرتع قبض ما مر أما قفك هو يدا أما أباها بيسكده هدو لا قبرير عمل يعني لبا قبض وتربية دودي أخلاق دودي وناتشيو وحالهم متيسانية محالهم متيسانية شنا لهم متيسانية سو النبي صلى الله عليه وسلم ونو شيء في صحيحين وسنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغا أنا في الجنة كهاتين والنبي صلى الله عليه وسلم وأشار بالسبابة والوسطى النبي صلى الله عليه وسلم حيري قفك تربية يا أمي حاجاتي الله بقى بدود وفرصة يا ولا ليال قفك تربية يا حاجاتي يعني أيها وحن جنة كنا هاي والنبي صلى الله عليه وسلم وحو إشارة لبدي سفرات ساسان جنة كنا هاي النبي صلى الله عليه وسلم بل مودي النبي صلى الله عليه وسلم قفك كرامي أما تربية تبون ويلموندين بل شن ويلموندين بل بقول ويلموندين بل في ريد دين تان سينو شرفت يمشي نجارسيسي قفك إلا بقى بلاد أو يرير تربية ده حاجاتي وحالهم متيسنيا جنة لهم متيسنيا مركب ولا ليال وحاول أكسن الله سبحانه وتعالى إن أنكو شكرنا أن كل ما هاد نقنا أن إلهي أعلن مركز ما هاد النمعة أو نسيي أو توقع هذا يتاي نعمة الإسلام أو ثاني يتاي نعمة الإيمان أو تصدحات هاي نعمة القرآن وإلهي سبحانه وتعالى أي دينتي أنه كرئنا وقاضي